नवमा भगवती शरण दर्शक बंधु 2024 मसीहा बिछा राशि और धनुराशि व्यक्ति विशेषों ग्रह स्थिति उपर क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो बिछा राशि और धनुराशि उपर ग्रह माने क्यों प्रकार शुभफल प्रदान करेंगे और क्यों प्रकार अशुभ फल प्रदान करेंगे उक्त विषय वस्तु नहीं कि विस्तारित रूपे आलोचना करवा जितेबले नूतन वर्षटी आरंभ हो ठीक से ही समय पौष मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सोमवार मघा नक्षत्र सिंहचंद्र आयुष्मान जोग एवं तैतिलकरण भोग हो दर्शक बंधु यही समय जितेबले नूतन वर्षटी आरंभ हो से ही समय बिछा राशि व्यक्तिशेष एवं बिछा लग्न व्यक्तिशेषों लग्न रे जहाँकि राशि बिछा राशि शुक्र एवं मंगल अवस्थान करेंगे रवि बुध द्वितीय स्थान में धनुराशि शनि जाइकी चतुर्थ स्थान में मूल त्रिकोणी अवस्था राहु जाइकी पंचम स्थान में मीन राशि बृहस्पति मित्र ग्रही होगी षष्ठ स्थान में अवस्थान करेंगे तत्संगे चंद्रमा आपण कर्मस्थान जहाँकि दशम स्थान में चंद्र महाग्रह अवस्थान करी शनि दृष्टि गोचर करुवे दर्शक बंधु यही समय जितेबले नूतन वर्षटी आरंभ हो देखा जदि जा बिछा राशि व्यक्तिशेषों 2024 मसीहा एप्रिल मास 30 तारीख पर्यंत फलटी मध्यम उत्तम रूपे प्राप्ति हो जहाँकि लग्नाधिपति लग्न स्थान में अवस्थान करिसेंति अतएव स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम रहिबो दृढ़ संकल्पित भाव आपण कर्म संपादन करेंगे तत्संगे शुक्रयुक्त होइकि जेतेबेले अछंती आपण निजर चरित्र उपरे प्रबल प्रबल मात्रा ध्यान देवे विशेषकर स्त्री जाति प्रति स्वसम्मान प्रदर्शन करेंगे आकस्मिक मानहानि सूचना अच्छे दर्शक बंधु राशि प्रति जितेबले राहु एवं शनिंकर दृष्टि अच्छी ये शुभकारक दृष्टि नुहे राशि प्रति राहु एवं शनिंकर दृष्टि विशेषकर ये स्वास्थ्य हानि कराई एणुक जन्म जातक जदि कौन ग्रहंकर अशुभ महादशा कि अंतर्दशा चली ताहेले से ग्रहंकर शांति विधान करंतु लग्न ठारू जहाँकि राशि ठारू द्वितीय स्थान में बुधातिथ्य योग संघटित होउछि द्वितीय स्थान में बुधातिथ्य योग प्रबल धन संपत्ति प्राप्ति करते एणुक धन संपत्तिर कौन प्रकार चिंता करिवार आवश्यकता नहीं जहाँकि आकस्मिक धन प्राप्तिर सूचना आपण प्राप्ति हो तृतीयाधिपति जी कि तृतीय स्थान अधिपति ग्रह चतुर्थ स्थान में शश नामक राजयोग संघटित करुछन्ति दर्शक बंधु वर्तमान समय बिछा राशि व्यक्तिशेष मान शनिंकर ढेया देखुंट जहाँकि जनवरी 17 तारीख में 2.5 वर्ष ठारू गोटे वर्ष समाप्ति हो एणुक शनिंकर ढेया समय प्रति मुहूर्त प्रति क्षण प्रति समय सतर्कता अवलंबन करेंगे विशेषकर शनिंकर 7.5 कि ढेया चली ठीक से ही समय मानसिक दुश्चिंता प्रबल मात्रा जात कराई जदि आपणकर जन्म जातक शनि और चंद्रंकर संपर्क कौन मत भी देखा जाए ताहले आपण निजे सतर्कता अवलंबन करंतु चतुर्थ स्थान में शनि शश नामक राजयोग जितेबाला संगठित करुछन्ति शनि होउछन्ति क्षेत्रकारक ग्रह सी पुणी मूल त्रिकोणी अवस्था स्वगृही होइकि चतुर्थ स्थान में अछन्ति एणुक आपण जदि कौन गृहकर्म अधूरारे रखि थांती ताहेले गृहकर्मटी पूर्णता प्राप्ति करेंगे कौन भूसंपत्ति जदि क्रय करने चाहती ताहेले धीर मंथर गति निश्चित रूपे भूसंपत्ति प्राप्ति करें विशेषकर चतुर्थ स्थान में शनि रही मातृपीड़ार सूचना दे थांती ज्ञाति परिवार बंधुवर्ग मध्य मलिनता भाव जागृत करि दर्शक बंधु राशि ठारू ठीक पंचम स्थान में जितेबाला राहु अच्छा पंचमस्थ राहु शुभफल प्रदायक नुहति एणुक विद्या एवं संतान भाव प्रति ये दुर्बल मनोवृत्ति जात करती जो मैंने उच्च विद्यार अध्ययन करुँचे वर्तमान समय दृढ़ संकल्पित भाव विद्या अध्ययन करंतु जो मैंने संतान प्राप्ति आशातीत अवस्था अच्छा वर्तमान समय एप्रिल मास 30 तारीख पर्यंत पुत्र प्राप्तिर सूचना कहीं मत जना पड़ुनि दर्शक बंधु ग्रह स्थिति अनुसार जदि देखा जा पंचमाधिपति षष्ठ स्थान में हुए तो षष्ठ स्थान में बृहस्पति रहीकि रोग रिपु एवं ऋणरू वंचित कराई किंतु संतान प्राप्ति ये सहायक हो न था जितेबले एप्रिल 30 तारीख पर बृहस्पति संचार हो मेष राशि ठारू वृष राशि को जितेबाला बृहस्पति जीवे से ही समय आपंकर सप्तम स्थान में बृहस्पति गोचर करी पूर्ण मात्रा आपण संतान सुख प्राप्ति करेंगे आपणकर राशि ठारू दशम स्थान में कर्मस्थान में चंद्र अवस्थान कर
କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ, ପରିମାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହ, ବିଛା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି କର୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଥିବାରୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବ, ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଇଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱରାଶି ପ୍ରତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରହୁଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ ରହେ ତାହେଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ରାହୁ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ପାପ ଗ୍ରହ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁକରି ଭାଗ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନର ସୂଚନା ନାହିଁ, ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ରାଶି ପ୍ରତି ଅଛି, ଆପଣ କଳା ଏବଂ ଧଳା ଦୁଇଟି ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏପରି କୌଣସି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କରିବେନି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧରେ ନିଜେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ଇଏ କଳାଧନର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କରାଇଥାନ୍ତେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କୌଣସି ଚୋରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କ୍ରୟ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କିଣିବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବେ ପରଖିକି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ରାହୁଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଇଏ ଆୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସବଳ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସବଳ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଭାବ ଜାତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଭ୍ରାତୃ ଭଗ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ସଦାସର୍ବଦା ମନୋବଳକୁ ସଦୃଢ଼ ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ରାହୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଋଣ ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆକସ୍ମିକ ଉଦର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକସ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁକରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ତିକ୍ତଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତିକ୍ତଦ୍ରବ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ରହୁଛି, ଇଏ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପେଟ ରୋଗ ଜାତ କରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ବୈରତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଛି, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଗ୍ରହ। ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ଇଏ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମନ୍ଥର ଗତି ରହିଥାଏ। ଏଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଶମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧଗୁଣ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁକରି କ୍ରୋଧଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କେଶରକୁ ତିଳକ ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ କପାଳରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଦିନକୁ 3 ଥର ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବଡ଼ ବିରାଟ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭତ୍ୱ ବିନାଶ ହୋଇକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରେଡ଼୍ କୋରାଲ୍, ଯାହାକି ମୂଙ୍ଗା ରତ୍ନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ମୂଙ୍ଗା ରତ୍ନଟିଏ ଯଦି ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଧନୁଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯିଏ ଧର୍ମାଧିପତି ଗ୍ରହ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ଧର୍ମ କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ, ଯିଏକି ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରବଳ ସହାୟକ ହେବେ। କର୍ମ କାରକ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ, ଇଏ ଯାଇକି ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟପଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ବଳବାନ ଭାବେ ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭം ନବପଞ୍ଚକୀଷୁ ଯାମିତ୍ର ସ୍ୱସ୍ତି ବିପୁଳାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଦଶ ସର୍ବଂ ଶୁଭಂ ଦଦାତି। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଧନୁରାଶି ଏବଂ ଧନୁଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଚ୍ଚସ୍ତର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ରୋଗ ଭାବକୁ ବିଚାର କରିବା, ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଗ୍ରହ ଯିଏ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ, ରୋଗ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ରୋଗ କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ଯାଇକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯିଏକି ରୋଗ କାରକାଧିପତି ଗ୍ରହ ସ୍ୱରାଶି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ କ୍ରୋଧ ଗୁଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁକରି କ୍ରୋଧ ଗୁଣକୁ ମୂଳରୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟଟିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟି ବଳବତ୍ତର ଅଟେ। ଏଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି ଏବଂ ଧନୁଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବଳଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ଯାହାକି ସ୍ଥିର ଧନ ଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଯାଇକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ହେତୁ ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ଭାବ ରହିପାରେ। ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବେ ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାତ କରନ୍ତି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମାତୃପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଇଏ ଶୁଭକାରକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଦେବେ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଥିବାରୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, କାମଟିର 80% ହେବା ଆଗରୁ ଆହୁରି 20% ବାକି ଥିବ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାମଟି ଅଟକିକି ରହିଯିବ। ଏଣୁକରି ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବ୍ୟସନ ଏବଂ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଚାରିତ୍ରିକ ପତନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନୋବିକାର ଏବଂ କ୍ରୋଧଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁକରି
ସଦାସର୍ବଦା ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶତ ସହସ୍ର ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ କରିବେନି ଯେଉଁ କର୍ମଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅଦାଲତ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏଣୁକରି ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏତ ସିଏ ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ ରହିପାରେ। ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମନ ଭିତରୁ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ କରିକି କ୍ରୋଧ ଦୂରୀଭୂତ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଆପଣ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, କର୍ମଟିରେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ରାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୂଢ଼ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ତର୍କ ବିଦ୍ୟା ତତ୍ସଙ୍ଗୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିକି କନ୍ୟା ରାଶି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ରାହୁ ବିଶେଷ କରି ଧନଲଗ୍ନ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ପ୍ରତି କାରକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତିନି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ଏଣୁକରି କର୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୁଝି ବିଚାରିକି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କବଳରେ ପଡ଼ିକି ଆଇନ ଅଦାଲତର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ପ୍ରତି, ଯାହାକି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ବିଛା ରାଶି ପ୍ରତି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଶୁଭଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବେନି ଯେଉଁ କର୍ମଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି, ଠିକ୍ ସେହିଠାରୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବଳାବଳକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରିବା, 70% ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବିଛା ରାଶି ପ୍ରତି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ପ୍ରତି 80-85% ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ନବମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଶନି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଖାନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଭାଗ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ରହିପାରେ। ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ବି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝି ବିଚାରିକି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବା କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମରେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବନି। କୌଣସି ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେନି। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏଣୁକରି ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯାହା କିଛି କରିବେ, କେବଳ ମାତ୍ର ଭୂତ ଭାବନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କେବଳ ମାତ୍ର ଦିନକୁ 3 ଥର ପଠନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି ଏବଂ ଧନୁଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧୁରାରେ କର୍ମ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ମିତ୍ର ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଏଣୁକରି ମିତ୍ରତା ଯାହା ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବଳ ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ଗୃହ କଳହ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଗୃହ କଳହ ଜାତ ହେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରେ ରହିକି ଆପଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନାର ଜଣାଯାଏ। ଏଣୁକରି ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇକି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହା ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନବମା ଭଗବତୀ ଶରଣ।